योग्य रीतिగా పాల్గొనుట కొరకై प्रभु के प्रभु भोज में उचित रीति से भाग लेने के लिए ప్రభు రాత్రి భోజనములో మనము యోగ్యమైన విధానములో పాలు పొందడానికి, వాక్య వెలుగులో మనల్ని మనం పరీక్షించుకోవడానికి, వాక్య వెలుగులో పరీక్ష చేసుకోవడానికి వాక్యం వైపు మనము మన దృష్టి మరల్చుతాం. సరే, वचन की ओर हमारा ध्यान बढ़ाए. దేవుని వాక్యం వైపు మనం చూద్దాం. यहोशू पुस्तक 14 अध्याय యెహోషువ 4వ అధ్యాయము 14వ అధ్యాయం 13వ వచనం 13వ వచనం 14, 13 చదువుదాం. यहोशू 14 अध्याय యెహోషువ 14వ అధ్యాయం एक साथ हम पढ़े. 13వ వచనాన్ని అందరము కలిసి చదువుదాం. तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का भागकर అతన్ని దీవించి అతనికి హెబ్రోనును స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చెను. 14 కూడా. इस कारण हेब्रोन कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वो इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था. प्रार्थना करेंगे. ప్రార్థన చేసుకుందాం. प्रेमी अनुग्रहकारी विश्वास योग प्रभु जी, धन्यवाद चढ़ाता हूँ इस सवेरे समय प्रभु अपने लोगों के साथ मिलकर मैं भी अपनी स्तुति रूपी बलि यानी कि आराधना मेरे जीवित ईश्वर की चरणों में लाता हूँ. आराधना की संदेश के मुताबिक 2 शमूएल 4 अध्याय और 9 पद से प्रभु जैसे मुसीबत का जीवन को मेरा सामने लाए, तो एक मरा हुआ कुत्ता के समान मेरा स्वभाव था, बाँस मारने वाला स्वभाव था. तो जी कोई मेरे पास आने के लिए भी लोग इच्छा नहीं करते थे. ऐसे गंदे जीवन से व्यतीत करता रहा. प्रभु मुझे आपने सुध ली, मुझे ढूंढा, मुझे उस गंदे की दलदल की बीच से मुझे उबारने के लिए प्रभु आप स्वर्ग छोड़कर इस दुनिया पर आए और मेरे लिए क्रूस पर बलि हुआ. तो प्रभु जी, बाँस मारने वाले गंदे से भरा हुआ मेरे जीवन को प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आकर सुगंध बनाए, जिसे लोग मुझे देख करके आपको महिमा करने लगे. ऐसा सौभाग्य जीवन मेरे जीवन में आपने किया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ. विशेष करके प्रभु इस प्रभु भोज के समय में वचन का ध्यान करने जा रहे हैं, मुझे एक दास को अपने क्रूस को पीछे छिपाकर लहू से धोकर अपने लोगों के लिए प्रभु नाई मुँह की नाई इस्तेमाल की. हम सबसे बातें कीजिए वचन ध्यान करने के द्वारा मुझे और हमको कलीसिया को क्षेम और उन्नति दे. सराधन महिमा तुझे देते हुए सबको आपके हाथ में सौंपते प्रार्थना विनती उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन. कल गिरजाघर की उद्घटना की समय से हमें एक ऐसा नाम हमें याद दिला दिया है बड़े लोग की द्वारा भी. దేవుని యొక్క మందిరం యొక్క ప్రతిష్ట నిన్నటి దినము నుండి మనము ఈ యొక్క హెబ్రోను అనే మాట గురించి వింటూ ఉన్నాం. जिसको एक मिरास के रूप में पाया और जिसका नाम था कालेब. ఈ హెబ్రోనును స్వాస్థ్యముగా పొందినవాడు ఎవరంటే కాలేబు. क्यों वो मिरास के रूप में हेब्रोन को पाया है? ఎందుకోసం అతడు స్వాస్థ్యముగా దానిని పొందాడు?
क्योंकि वो परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। ఎందుకంటే అతడు దేవునిని నిండు మనసుతో వెంబడించాడు. तो इस पूरी रीति से अनुगामी करने वाला इस गवाही जो यहोशुआ से कालेब ने पाया, ఇలాగ నిండు మనస్సుతో యెహోవాను అనుసరించిన వాడుగా యెహోషువ ద్వారా అతడు ఈ యొక్క పేరును పొందాడు. ऐसे पूरी रीति से अनुगामी करने वाला जो गवाही पाने के लिए कालेब ने क्या किया? ఇలాగ నిండు మనస్సుతో అతడు వెంబడించాడని చెప్పడానికి కాలేబు ఏం చేశాడు? जैसे हम देखते हैं जब यहूदी लोगों को मिस्र देश से छुड़ा के लाए, కనుక హెబ్రీయులను మరి ఐగుప్తు దేశం నుంచి విడిపించి తీసుకొని రావడం జరిగింది. उन्हें एक जगह में गिनती किया जो 20 साल के ऊपर की जनता को, 20 साल की ऊपर उम्र वाली जनता को जब हिसाब गिनती की 20 సంవత్సరాల పైబడిన వారిని లెక్కించినప్పుడు तो लगभग 6 लाख लोग थे. అప్పుడు 6 లక్షల మంది ఉండేవారు. तो उन्हीं में ये दोनों भी थे जो यहोशुआ और कालेब. వారి మధ్యలో యెహోషువ కాలేబులు ఇద్దరు ఉన్నారు. जब इस यहोशुआ की पुस्तक में जब आते हैं యెహోషువ గ్రంథములోనికి మనం వస్తే तो इस भी उन लोग की जो उस लोगों की कुड़कुड़ाना, जब भी उसको प्यास लगते थे मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाते थे. కనుక వారికి ఎప్పుడైనా దాహం వేసినప్పుడు వారు మోషే మీద సనిగేవారు. जब उन्हें भूख लगते थे मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाते थे. వారికి ఆకలినప్పుడు మోషే మీద సనిగేవారు. जब लोग मांस खाने का मन करते थे लोग मूसा के ऊपर कुड़कुड़ाते थे. కనుక మాంసం కావాలన్నప్పుడు కూడా మోషే మీద సనిగేవారు. इसी प्रकार वो लोग मिस्र देश से छुड़ा के लेकर आए, लेकिन उनका मन में से मिस्र गायब नहीं हुआ. కనుక వారిని ఐగుప్తు దేశములో నుంచి వారిని విడిపించినను వారి మనస్సు మాత్రం అక్కడే ఉన్నట్టుంది. तो कई बार उन लोग जताए चुके थे कि हम मिस्र देश में रहने से भला होता. కనుక వాళ్ళు అంటూ వచ్చారు, మేము ఐగుప్తులోనే ఉండింటే బాగుండు కదా అని కూడా అంటూ వచ్చారు. इस जब मरुभूमि में, इस जंगल में हम क्यों भूखे से मरे, क्यों प्यासा से मरे, इस प्रकार के वो लोग कुड़कुड़ाते थे. కనుక ఈ అరణ్యములో చారము లేనటువంటి ఆహారము తింటూ ఇక్కడ మేము ఎందుకు చావాలని కూడా చెప్తూ వచ్చారు. तो इसी चलते आए, ఈ రీతిగా నడుచుకుంటూ వస్తున్నారు. जब ये लोग उस वाचा का जो प्रॉमिस लैंड को पहुंचने के समय आया, కనుక ఎప్పుడైతే వారు వాగ్దాన భూమిలో ప్రవేశించాల్సిన సమయం వచ్చిందో तो वो मूसा की जमाना खत्म, కనుక మోషే చనిపోయిన తర్వాత तो वो जिम्मेदारी यहोशुआ को सौंपा गया. కనుక ఇప్పుడు యెహోషువ చేతికి అప్పగించబడ్డారు. तो यहोशुआ ने क्या किया? యెహోషువ ఏం చేశాడు? देखिए 12 अध्याय यहोशुआ की पुस्तक, యెహోషువ గ్రంథం 12వ అధ్యాయం. యెహోషువ 12వ అధ్యాయము sorry, गिनती किताब సంఖ్యాకాండములకి రండి. సంఖ్య 13 अध्याय 13వ అధ్యాయం. సంఖ్యాకాండము 13వ అధ్యాయం. उससे पहले हम पढ़ते हैं एक वचन, దానికి ముందు ఒక వచనాన్ని మనం చదువుదాం. एक पहला वचन, 13 अध्याय का पहला वचन. 13వ అధ్యాయం మొదటి వచనం. సంఖ్యాకాండం 13. फिर यहोवा ने मूसा से कहा, कनान देश जिसे मैं इस्राएलियों को देता हूँ उसका भेद लेने के लिए पुरुषों को भेज, वे उनके पितरों के प्रति गोत्र के एक एक प्रधान पुरुष हो.
यहोवा से ये आज्ञा पाकर मूसा ने ऐसे पुरुषों को पारान जंगल से भेज दिया जो सब के सब इस्राएलियों के प्रधान थे. యెహోవా మోషేకు ఇలాగ సెలవిచ్చును, నేను ఇశ్రాయేలులకు ఇచ్చుచున్న కనాను దేశమును సంచరించి చూచుటకు నీవు మనుషులను పంపుము. వారి పితరుల గోత్రములలో ఒక్కొక్క దాని నుండి ఒక్కొక్క మనిషిని మీరు పంపవలెను. వారిలో ప్రతివాడు ప్రధానుడై ఉండవలెను. तो ये कालेब को पूरी रीति से अनुगामी था या अनुगामी का जो गवाही मिलने का पहले एक कारण था. కనుక కాలేబు ఇలాగ దేవుని నిండు మనస్సుతో అనుసరించువాడనే సాక్ష్యం పొందడానికి ముందు तो हम जब देखते हैं कि जब कनान देश में प्रवेश करने के लिए लोग जा रहे थे उसमें जितने यहूदी वो मिस्र देश से छुड़ा के लाए थे 20 साल के ऊपर उम्र वाले, కనుక 20 సంవత్సరాలు పైబడిన వారిని ఏ రీతిగా లెక్కించారో ఐగుప్తులో నుండి విడిపించి తీసుకొని వచ్చిన उनमें వారిలో से केवल यहोशू और कालेब सिवाय और कोई प्रवेश नहीं कर पाए. కనుక వారి మధ్యలో కేవలము యెహోషువ కాలేబులు తప్ప ఎవ్వరు కూడా వాగ్దాన భూమిలో ప్రవేశించలేదు. तो इसका मतलब हमें समझना चाहिए కనుక ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే कुड़कुड़ाने वालों के बीच में कालेब यहोशू न थे. కనుక మరి ఈ రీతిగా మరి సనిగే వారిలో గొనిగే వారిలో వీళ్ళిద్దరు లేరు. मूसा का विरुद्ध बात करने वाले में से ये दोनों नहीं थे. కనుక మోషేకి విరుద్ధంగా మాట్లాడే వారిలో వీరిద్దరు లేరు. प्रभु का दास के विरुद्ध में बात करने वाले बीच में लोग नहीं थे. కనుక దేవుని సేవకునికి విరుద్ధంగా మాట్లాడే వారిలో వీరిద్దరు లేరు. हर चीज में वो मूसा को अनुगामी थे. కనుక ప్రతి విషయంలో మోషేను అనుసరించారు. देखिए 6 लाख लोगों के बीच में ये 2 लोग एक तरफ, 6 लाख लोगों में और बाकी लोग एक तरफ. కనుక చూడండి 6 లక్షల కాల్బలములో మిగతా వారందరూ ఒక విధంగా ఉంటే వీరిద్దరు మాత్రం ఒక విధంగా ఉన్నారు. मुझे 6 लाख लोगों के बीच में दोनों को आवाज जो मूसा के पक्ष में उठा रहे थे, परमेश्वर के पक्ष में उठा रहे थे, जो 6 लाख लोगों के बीच में इनका आवाज थामने के लिए कितना कोशिश होता था. చూడండి 6 లక్షల కాల్బలం మధ్యలో దేవుని పక్షముగాను దేవుని సేవకుడైన మోషే పక్షముగాను నిలబడి మాట్లాడాలంటే ఎంత కష్టమో చూడండి. उनका हिम्मत देखिए. కనుక వారి యొక్క ధైర్యం చూడండి. 6 लाख लोगों की विरुद्ध में कोई जाएगा. కనుక మరి 6 లక్షల కాల్బలంలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రజలకు ఎదురుగా వ్యతిరేకంగా నిలబడాలంటే ఎంత కష్టం. कलीसिया में अगर 50 आदमी है, చూడండి ఒక 50 మంది ఉన్నారనుకోండి, उनमें से अगर 30 लोग एक पक्ष होगा, ఒకవేళ వారిలో ముగ్గురు వేరైతే, तो अगर 20 लोग एक पक्ष होगा, కనుక 30 మంది ఒక విధంగా 20 మంది వేరైతే, तो ये 20 लोग भी उनका पक्ष में जाने का मौका है. కనుక 30 మందికి వ్యతిరేకంగా నిలబడాలా, ఎదురుగా నిలబడాలంటే 20 మందికి ఎంతో కష్టం. तो इतना लोगों की एक तरफ जा रहे तो हम क्यों रहे. కనుక ఇలాగ ఇంతమంది వెళ్తూ ఉంటే మనం ఎందుకు వాళ్ళకి వ్యతిరేకంగా మనం నిలబడాలి లేదా ఎదురుగా నిలబడాలి. हम उन्हीं के साथ जाएंगे, కానీ వాళ్ళతో కూడా మనం కలిసిపోదాం. तो ये हमारा स्थिति होता है. ఇది మన యొక్క పరిస్థితి. लेकिन कालेब यहोशू नहीं थे ऐसे. కనుక కాలేబు యెహోషువలు అలా లేరు. तो वो 6 लाख लोगों के खिलाफ वो परमेश्वर का दास के पक्ष में खड़े थे. కనుక ఇంతమంది 6 లక్షల మంది ప్రజలు మోషేకు దేవునికి విరుద్ధంగా సనుగుతూ ఉంటే వీరు మాత్రం వారితో కలిసిపోలేదు. तो इसीलिए कालेब को गवाही दी गई कालेब के बारे में, वो परमेश्वर के अनुगामी. అందుకనే మరి కాలేబు గురించి ఏం రాయబడిందంటే అతడు యెహోవాను నిండు మనస్సుతో అనుసరించిన వాడు. तो वर्ल्ड कप देखे थे ना, वर्ल्ड कप చూశారు కదా, देखे थे ना. వరల్డ్ కప్ చూశారు కదా. तो फाइनल में कौन जीते, కనుక ఫైనల్ గా ఎవరు గెలుస్తారు, कौन जीते थे, कहाँ जीते थे, ఎక్కడ గెలిచారు? ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు ఇండియాలో. जीते कौन, ऑस्ट्रेलियंस. जीते कौन, ఎవరు గెలిచారు? ऑस्ट्रेलिया के लोग. ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు గెలిచారు. जब वो ये अहमदाबाद का स्टेडियम लगभग 1.5 लाख लोग बैठ सकते हैं. కనుక ఆ యొక్క స్టేడియంలో 150,000 మంది కూర్చుంటారు. इंडिया में सबसे बड़ी जो क्रिकेट स्टेडियम हुई है. కనుక అది పెద్ద స్టేడియం. तो जब खेला खेल रही है, కనుక వాళ్ళు ఆడుతూ ఉన్నప్పుడు तो उसमें 1.5 लाख लोगों के बीच में ऑस्ट्रेलियंस कम से कम 1% भी नहीं होगा. కనుక 150,000 మంది మధ్యలో మరి ఎంత పర్సెంట్ ఈ ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు?
लेकिन जब वो इंडिया खेल रहे थे, ఎప్పుడైతే ఇండియా ఆడుతుందో इंडिया के पक्ष में कितने लोग उन लोग को उशार करते थे? కనుక 150,000 మందిలో వీరిని ఎంతమంది ఎంకరేజ్ చేస్తున్నారు? ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में 1%, కనుక ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళ పక్షంగా అయితే 1%, 99% इंडिया को सपोर्ट करते थे, एंकरेज करते थे। 99%గా మరి ఇండియాను ప్రోత్సహిస్తున్నారు. लेकिन ऑस्ट्रेलिया जीत गई, కానీ చివరికి చూస్తే ఆస్ట్రేలియా గెలిచిపోయింది. क्योंकि उनमें से कई लोग प्रभु के संत थे। ఎందుకంటే అందులో కొంతమంది ప్రభుని ఎరిగిన వాళ్ళు ఉన్నారు. इतना सामने 99% लोगों की इनका खिलाफ ही बातें करते थे, फिर भी वो लोग जीत गया। मतलब उनमें से गवाही भी दिया है ये जीत प्रभु का है। చూడండి 99% ప్రజలు వీరిని ఎంకరేజ్ చేయట్లేదు, అయినా 1% అయినటువంటి వీళ్ళు గెలిచారు. కారణం ఏంటంటే వాళ్ళలో కొంతమంది దేవుని ఎరిగిన వారు ఉన్నారు. వారు చివరికి ఏమన్నారంటే ఈ జయము దేవుని వలన మాకు కలిగింది అన్నారు. तो कालेब और यहोशुआ ये लोग परमेश्वर का अनुगामी करने वाला गवाही इसलिए पाए कि प्रभु का दास के पक्ष में, प्रभु के पक्ष में चाहे जितना भी कष्ट उठाना पड़े वो लोग सच्चाई के लिए खरा से खड़े रहे। చూడండి కాలేబు యెహోషువలు ఇంత మంచి సాక్ష్యం పొందారు. కారణం ఏంటంటే ఇలాంటి ఒత్తిడిలో, ఇలాంటి వ్యతిరేకతలో, కష్టములో కూడా వారు దేవుని పక్షముగానే, దైవ సేవకుడైన మోసే పక్షంగానే నిలబడ్డారు. इसलिए हेब्रोन को लोग मिरास के रूप में इनाम पाए। అందుకనే వారు హెబ్రోన్ను స్వాస్థ్యముగా పొందారు. दूसरा कारण था, రెండవ కారణం ఏమిటంటే उनमें जो हिम्मत है, వారిలో ధైర్యం ఉన్నది, उनका సాహసం जो ఉన్నది. बहादुरी। కనుక వారిలో సాహసం ఉన్నది. कैसे? ఎలాగా? जब ये लोग भेद करने गए, ఎప్పుడైతే వారు దాన్ని వేగు చూడ్డానికి వెళ్ళారో, जो सारे जातियों में एक एक प्रधान को चुने थे, ప్రతి గోత్రముల నుండి ఒక్కొక్క ప్రధానిని వాళ్ళు ఏర్పరచుకున్నారు. तो वो लोग भेद करके आए। కనుక వారు దాన్ని వేగు చూచి వచ్చారు. तो वो लोग जो फीडबैक क्या दिया है, వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి సాక్ష్యం ఏమిటి? देखिए वो गिनती किताब 13 अध्याय సంఖ్యాకాండం 13వ అధ్యాయము 30%। 30వ వచనం. पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हम अभी चढ़कर उस देश को अपना कर ले, क्योंकि निस्संदेह हमें ऐसा करने की शक्ति है। కాలేబు మోసే ఎదుట జనులను నిమ్మలపరిచి మనము నిశ్చయముగా వెళ్ళుదుము, దాన్ని స్వాధీనపరచుకుందాము, దాన్ని జయించుటకు మనకు శక్తి చాలును हमें అనేను. जीतने के लिए हमें शक्ति है, మన శక్తి చాలును. क्योंकि निस्संदेह हमें जीतेगा। కనుక వారు సందేహము లేకుండా చెప్తున్నారు, మనం చాలుతుంది, మనకు శక్తి సరిపోతుంది. ये बात कहने का उनका हिम्मत क्या है? కనుక ఇలాంటి మాట చెప్పడానికి ఈ ధైర్యం ఎక్కడి నుండి వచ్చింది? 14 का 9 కనుక गिनती किताब 14వ అధ్యాయము 9వ వచనం. 14:9 మెట్టుకు మీరు యెహోవా మీద తిరగబడకుడి, ఆ దేశ ప్రజలకు భయపడకుడి, వారు మనకు ఆహారమగుదురు, వారి నీడ వారి మీద నుండి తొలగిపోయెను, యెహోవా మనకు తోడై ఉన్నాడు, వారికి భయపడకుడి అనేది. यहोवा हमारे संग है, उनसे न डरो। యెహోవా మనకు తోడై ఉన్నాడు, వారికి భయపడకుడి. तो कालेब यहोशुआ के जीवन में परमेश्वर उनका संग है, इस विषय में उन लोग पूरी निश्चयता के साथ है। కాలేబు యెహోషువలు మరి ఇలాగ చెప్పగలుగుతున్నారు, వారు ఎరుగుదురు ఏంటంటే యెహోవా దేవుడు మాకు తోడై ఉన్నాడు. जब सेनाओं की यहोवा हमारे संग है, సైన్యములకు అధిపతిగా యెహోవా మాకు తోడై ఉన్నాడు. जीतने के लिए और क्या शक्ति चाहिए? కనుక జయించడానికి ఇంకేం కావాలి మనకు? శక్తి. इसलिए हम निस्संदेह उन्हें जीतेंगे। కనుక నిశ్చయముగా మనం జయిస్తాం, మనకు శక్తి చాలును. लेकिन बाकी 10 जाति के प्रधान कहते थे, మిగతా 10 మంది గోత్ర ప్రధానులు ఏం చెప్తున్నారు? नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाना।
అయ్యే లేదు లేదు మనం వెళ్ళలేమురా. वो लोग इतना लंबा चौड़ा आदमी है, వాళ్ళు చాలా పొడవైన వారు, బలమైన వారు. वो लोग देखे नहीं कि अनाकियंस बोल के एक जाति थे. కనుక వాళ్ళు ఏం చూశారంటే అనాకీయులు అనేటువంటి ఒక జాతి ప్రజలను వాళ్ళు చూశారు. वो अनाकियों में एक एक व्यक्ति मिनिमम 2.5 मीटर मैक्सिमम 4.5 मीटर तक रहता है. కనుక వారు అనాకీయులైనటువంటి జనాము ఎలా ఉంటుందంటే ఒక్కొక్కడు 2.5 అడుగు పైన ఉంటాడు, 2.5 మీటర్ ఉంటాడు, लगभग 7 फीट से కనుక मिनिमम. వాళ్ళు ఎలాగుంటారంటే 7 అడుగుల కంటే ఎక్కువనే ఉంటారు. और मैक्सिमम 14 फीट. కనుక చెప్పాలంటే దాదాపుగా 14 అడుగులు ఉంటారు వాళ్ళు. तो इतना लंबा आदमी को देखने से कैसे लगेगा? ఇలాంటి పొడవైనటువంటి వ్యక్తిని చూస్తే ప్రజలు భయపడరా? जब मैं इस वचन को ध्यान कर रहा था, కనుక ఈ వచనాన్ని నేను ధ్యానించినప్పుడు मुझे मच्छर याद आया. కనుక నాకు ఈ ఈగలు దోమలు గుర్తొచ్చాయి. जब हम बैठ के वचन को ध्यान कर रहा था, కనుక ఈ కూర్చొని ఈ వాక్యం ధ్యానిస్తున్నప్పుడు तो एक मच्छर बार बार मेरे को छूता है, काटता ही जाता है. కనుక ఈ దోమ నన్ను పదే పదే కరుస్తూ ఉంది. तो मैं उसे ढूंढ रहा हूँ मारने के लिए, तो भाग जाता है. కనుక నేను దాన్ని కొట్టాలని దాన్ని వెతుకుతున్నాను కానీ అది పారిపోతుంది. मच्छर कितना होता है కనుక ఈ దోమ ఎంత ఉంటుందండి? और उनका सामने हम कितना. కనుక దాని ముందు మనం ఎంత ఉంటామండి? लेकिन उसका डर नहीं, हमें काटने से तो मारेगा बोल के. కనుక అది నన్ను కలిసినా కూడా కొట్టేస్తామని మనకు ధైర్యం ఉంటుంది. तो इतना लंबा चौड़ा आदमी को देख करके भी जो मच्छर का हिम्मत देखी तो उसको काटना है, उसको लहू पीसना है, मतलब चूसना है. చూడండి, ఇంత పొడవైన వ్యక్తి మనకు కనబడినప్పుడు కూడా ఆ కాలేబ్ అంటాడు మనము दो मच्छर जो सोचते हैं इतना लंबा आदमी को देख करके भी उसे नहीं डरती. కనుక ఇలాగా మనం ఎంతో బలముగా ఎత్తుగా ఉంటాం కానీ దోమ భయపడదు మనం కడవడానికి. तो उसे काटेगा और लहू चूसेगा. అది మనల్ని ఎక్కడో కోట మరి దూరిపోయి ఎక్కడో ఒక చోట ఏం చేస్తుంది? రక్తం తాగేస్తుంది. तो मुझे लगा कि इस मच्छर का हिम्मत भी मुझ में नहीं है. కనుక ఈ దోమకున్నంత ధైర్యం మనకు లేదు. सही है ना? నిజమేనా? सही है कि नहीं? నిజమే కదా? मच्छर का हिम्मत भी हमें नहीं है. దోమకున్న ధైర్యం మనకు లేదు. क्योंकि छोटा मोटा कष्ट क्लेश और गुजरना पड़ता है, इतना हिल जाते हैं, कितने डर जाते हैं. కనుక మనం చిన్న చిన్న విషయాలకు కష్టాలు వస్తే మనం భయపడిపోతాం, చలించిపోతాం. हाँ, हमें हिम्मत जरूर है इन दिनों में. ఈ దినాల్లో మనకు ధైర్యం అవసరం. ये बाहर से भी और अंदर से भी बहुत सारे क्लेश से गुजरना पड़ता है. కనుక లోపట వెలుపట మనకి ఎన్నో కష్టాలు ఎదురవుతాయి. आजकल दुनिया में बहुत खतरनाक दिन चल रहा है मसीह लोग के लिए. కనుక దేవుని ప్రజలకు ఈ దినాల్లో ఎన్నో కష్టాలు వస్తూ ఉన్నాయి. कई लोग को डरा के धमका के उन लोग को जो विश्वास है उन लोग को परिवर्तन करना चाहते हैं. కనుక భయపెట్టి శ్రమ పెట్టి అనేకులను వాళ్ళు తిరిగి మార్చివేస్తున్నారు. कल पिछले गया हफ्ता में असम में 12 परिवार में 80 लोगों को परिवर्तन कराया. కనుక 12 కుటుంబాలను అస్సాంలో వారిని తిరిగి మార్చివేశారు. डरा की धमका की. కనుక భయపెట్టి तो इसी శ్రమ प्रकार పెట్టి की डर, इसी प्रकार की धमकी हमें भी मिलेगा. కనుక ఇలాంటి కష్టము, ఎదిరింపులు, ఇలాంటి భయాలు మనకి వస్తాయి. तो हमें उस कालेब और यूहन्ना की जैसा हिम्मत से बहादुरी दिखाना चाहिए. ఈ దినాల్లో కాలేబు యెహోషువ లాంటి ధైర్యము సాహసం మనకు కూడా అవసరం. क्योंकि निस्संदेह सेनाओं की यहोवा हमारा पक्ष में है. నిశ్చయముగా యెహోవా మనకు తోడై ఉన్నాడు. तो इसलिए हमें कभी ढीला नहीं होना चाहिए. అందుకని మనం ఎప్పుడు కూడా విశ్వాసంలో బలహీన పడకూడదు. चाहे वो समस्या या किसके पहाड़ की तरफ ही हो, ఆ సమస్య ఒక పెద్ద పర్వతం లాగా ఉండినను क्योंकि हम उसे डरना नहीं, దానికి భయపడొద్దు. हम ढीला नहीं होना चाहिए. కనుక మనం చలించాల్సిన అవసరం లేదు. क्योंकि हमारा साथ कौन है? ఎందుకంటే మనకు ఎవరు తోడై ఉన్నారు? सेनाओं की यहोवा. సైన్యములకు అధిపతిగా యెహోవా మనకు తోడై ఉన్నాడు. हिम्मत है जो कालेब बहादुरी दिखाने के लिए. కనుక వారు ధైర్యమును సాహసం కనపరచడానికి కారణం ఏంటంటే ఇలాంటి విశ్వాసం వాళ్ళకు ఉంది. तो हम निस्संदेह उस जाति को हम जीतेंगे. నిశ్చయముగా మనకు శక్తి చాలును అని చెప్తూ देखिए, వచ్చారు. उस इलाका के बारे में एक बार देखते हैं. यहोशुआ पुस्तक యెహోషువ గ్రంథము 12 अध्याय 12వ అధ్యాయం 8 पद से लेकर 24 पद तक. 12వ అధ్యాయము
12వ అధ్యాయము 8వ వచనము నుంచి वो ఏంది छोटा मोटा वचन है 24 24వ వచనం 8 నుంచి 24 వరకు కలిసి ఉంది. हित्ती और एमोरी और कनानी और पेरिजी और हिब्बी और यबूसी जो पहाड़ी देश और नीचे के देश में और अराब में और ढालू देश में और जंगल में और दक्षिणी देश में रहते थे. మన్యములోను లోయలోను శపల ప్రదేశములోను చర్యల ప్రదేశములలోను అరణ్యములోను దక్షిణ దేశములోను ఉండిన హిత్తీయులు అమోరీయులు కనానీయులు పెరిజ్జీలు ఇవ్వీలు ఎబూసీయులు అను వారి రాజులను ఇశ్రాయేలీయులు పట్టుకొనిరి. और उनका राजाओं के बारे में लिखा है. उन राजाओं की संख्या 31. కనుక వాళ్ళ రాజుల గురించి ఇక్కడ రాయబడింది. వారు ఎంతమంది అంటే हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय की 31 మంది. 31 మంది. इसमें 5 प्रदेश 5 जगह के बारे में लिखा. 5 स्थलालु 5 స్థలాల గురించి రాయబడి ఉంది. और 6 प्रकार की जाति के लोग. కనుక 6 రకాల జాతి ప్రజల గురించి రాయబడింది. और 31 राजाओं के बारे में लिखा है. 31 రాజుల గురించి రాయబడి ఉంది. इसमें पहला था वो पहाड़ी देश. కనుక అది ఆ ప్రదేశాలు ఎలాంటివి అంటే కొండలు. पहाड़ी मतलब है जो इंग्लिश में माउंटेन्स बोल के लिखा है. కనుక పర్వతాలని ఇంగ్లీష్ లో రాయబడి ఉంది. पहाड़ी या माउंटेन्स या पर्वत बहुत ऊंचा होता है. పర్వతాలు అనేటివి చాలా ఎత్తుగా ఉంటాయి. तो चाहे हमारे समस्या जितना पहाड़ की तरफ हो, మన యొక్క సమస్యలు ఎలాంటి గొప్ప పర్వతముల లాంటివైనా प्रभु ने कहा पहाड़ भी ढल जाए. కనుక మరి పర్వతాలు కూడా కంపిస్తాయి. चाहे आपकी समस्या इतना पहाड़ की ऊंचा तक भी हो. కనుక సమస్య అనేది ఎంత పర్వతం ఎంత ఎత్తు ఉన్నా కూడా, क्योंकि माउंटेन की तरफ से जो भैरी हमसे हमला करते जब हम नीचे है तो आसान से जीत सकता है. పర్వతాల పై నుంచి మన మీద దాడి చేస్తే చూడండి, మరి పర్వతాల మీద ఎవరైనా ఉండి మన మీద దాడి చేస్తే वो आसान से हम हार जाएंगे. కనుక వాళ్ళు చంపేస్తారు. लेकिन यहाँ पे उस पहाड़ की तरह अगर समस्या भी हो, కనుక ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నానంటే పర్వతం లాంటి ఆ సమస్యలు ఒకవేళ ఉండినా हम डरना नहीं चाहिए. మనము భయపడకూడదు, ढीला नहीं पड़ना चाहिए. మనము బలహీనపడకూడదు. क्योंकि हमारे परमेश्वर पर्वत को भी हिलाने वाला. ఎందుకంటే మన దేవుడు పర్వతాలను కూడా కంపింప చేస్తాడు. और एक जगह है वो नीचे के देश और दूसरा जगह. రెండవది ఏంటంటే जगह के 5 जगह के लिखा है. उसमें एक है पर्वत और दूसरा है और नीचे का देश. చర్యల ప్రదేశం రెండవది లోయలు. క్షమించండి, లోయలు. लोया मतलब ये नीचे देश मतलब इतना गहरा होता है ना. కనుక లోయలు అనేటివి ఎంత లోతుగా ఉంటాయి. कभी कभी हमारा समस्या पहाड़ की तरफ भी दिखता है, कभी कभी समस्या हमारे लिए एक इस नीचे एक गड्ढा की तरह भी दिखता है. చూడండి, మన యొక్క సమస్యలు ఒక్కొక్కప్పుడు పర్వతంలాగా ఎత్తుగా కనబడతాయి, అలాగే ఒక్కొక్కసారి లోయల్లాగా లోతుగా కనబడతాయి. दोनों भी खतरा है हमारे लिए. రెండు కూడా కష్టమే, విపదమే. लेकिन उस तराई में भी हमारे लिए प्रभु एक आशा का द्वार खोलने वाला. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా దేవుడు మనకు ఒక నిరీక్షణ ద్వారం తెరుస్తాడు. तीसरा देश है अराबा. మూడవది ఏమిటంటే షెపెలా. शेफेला बोल के तेलुगु में है, हिंदी और इंग्लिश में अराबा बोल के लिखा है. షెపెలా अरेबियन अरबी जहाँ रहते हैं. కనుక అరబీ దేశం ప్రాంతంలోది షెపెలా ప్రదేశంలో. अरबी बोलने से पूरा जो मुस्लिम कंट्रीज. కనుక అరబీ అంటే ముస్లిం ప్రదేశాలు. जहाँ अरबी कंट्री ज़्यादातर वो रेगिस्तान दिखता है हमें. ఎడారి ప్రాంతం లాగా ఉంటాయి. तो अभी कभी हमारा समस्या ऐसा होता है कि हमें एक सुखा जमीन पर खड़ा है. ఒక్కోసారి మన పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయంటే ఎండిపోయినటువంటి పరిస్థితులు సమస్యలు ఉంటాయి. तो मतलब उस समस्या से बाहर निकालने के लिए एक बूंद पानी भी नहीं मिलता. కనుక ఆ సమస్యల నుంచి బయటికి రావడానికి ఒక్క చుక్క నీరు కూడా మనకు దొరకదు. तो हम इतना रेगिस्तान में खड़े होकर भी अभी ढीला नहीं होना चाहिए. ఇలాంటి అరణ్య ప్రదేశాల్లో ఎడారి ప్రదేశంలో ఉన్నా కూడా భయపడకూడదు. क्योंकि उस रेगिस्तान में ही खजूर का वृक्ष
అక్కడ అలాంటి మరి ఎడారుల్లో కూడా ఖర్జూర వృక్షము మవ్వు వేస్తుంది. तो वचन में लिखा है धर्मियों को प्रभु ने तुलना किया है खजूर वृक्ष के समान. కనుక నీతిమంతులను దేవుడు దేనితో పోల్చాడంటే ఖర్జూరపు వృక్షముతో పోల్చాడు. हाँ, तो इसीलिए यदि आप एक सूखी जमीन की तरह समस्या भी खड़े हो, डरना नहीं, प्रभु वहां में आपके लिए एक खजूर का वृक्ष को उगाएगा. అరణ్యము లాంటి లేదా ఎడారి లాంటి ప్రదేశములలో నీవు ఉన్నటువంటి సమస్య అలాగా ఉంటే కూడా నువ్వు భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. प्रभु आपके लिए एक खजूर वृक्ष को वहां पे पैदा किया. ఏ రీతిగా ఖర్జూరపు వృక్షము మవ్వు వేస్తుందో ఆ రీతిగా దేవుడు నిన్ను ఆ రీతిగా వృద్ధిలోనికి తీసుకొని और వస్తాడు. चौथा देश है डालू देश. నాలుగవది ఏమిటంటే చర్యల ప్రదేశము. चरिया मतलब ढालू मतलब है जो क्या रास्ता, ये पहाड़ की रास्ता होता है जहाँ किनारे किनारे जाते वक्त कभी कभी बारिश के समय में उसका जो पहाड़ी गिर जाते हैं. కనుక ఈ దారి ఉంటుంది, పహాడ్ అంటే కొండ దగ్గరలో చర్యలు ఉంటాయి. तो वो रास्ता में जाते वक्त वो कब गिरेगा मालूम नहीं. కనుక ఆ యొక్క దారిలో మనం వెళ్తున్నప్పుడు ఆ చర్యలు ఎప్పుడు మరి పడిపోతాయో మన మీద మనకు తెలియదు. 2-3 महीना के पहले एक प्रभु असम में एक बड़ा प्रभु का दास था हिमरोन बोल के. కనుక చూడండి, మరి 2-3 నెలల కిందట ఒక అస్సాంలో ఒక దాసు దేవుని సేవకుడు ఉన్నాడు. हिमरोन उनका नाम है. ఆయన పేరు वो हिमरोन. अच्छा छिना जानी आदमी है असम में. కనుక అంతా తెలిసినవాడు. तो अरुणाचल में वो सेवा के लिए गए 3 दिन का. కనుక ఒక దినం మన అరుణాచల్ ప్రదేశానికి సేవకి వెళ్ళాడు. 3 दिन अच्छे से सेवा हो गए. 3 రోజులు బాగా సేవ చేశాడు. तो रिटर्न में రిటర్న్ లో వస్తున్నప్పుడు 4:30 बजे के समय में 4:30 గంటల టైంలో ऐसा जो पहाड़ उनका कार पर गिर गए. కనుక ఆ యొక్క కొండ చర్యలు ఎలా మరి కొసికి అంటే ఏమంటారు జారి పడ్డాయి అంటే కారు మీద పడిపోయినాయి. कार में 3 लोग थे, 3 लोग मर गए. కారులో 3 ఉన్నారు, 3 చచ్చిపోయారు. एक मतलब बहुत अच्छा प्रभु का दास था वो. కానీ మంచి గొప్ప దైవజనుడు. हमारा फेलोशिप का नहीं है, दूसरा. కనుక ఆయన నిపుణుడు వాడు కాకపోయినా చాలా మంచి దైవజనుడు. तो वो लोग सोच भी नहीं थे कि एक पहाड़ से ऐसा फिसल के गिरेगा जमीन. కనుక ఈ రీతిగా ఆ యొక్క కొండ యొక్క చర్యలు జారి మా మీద పడతాయని వాళ్ళు అనుకోని కూడా అనుకోలేదు. मतलब इसमें समझना है कि समस्या कब आएगा मैं मालूम नहीं है. మన జీవితంలో ఇది అర్థం ఏమిటంటే మన జీవితంలో ఎప్పుడు కష్టం వస్తుందో సమస్య శ్రమ వస్తుందో మనకు తెలియదు. अचानक से समस्या को सामना करना पड़ेगा. మరి అనుకోకుండా దాన్ని ఎదుర్కోవాలి. तब हमने डरना नहीं. అప్పుడు భయపడకూడదు. प्रभु हम नहीं सोचे थे ऐसा समस्या को सामना करना पड़ेगा. ప్రభు మరి ఏంటి ఇలాంటి సమస్య ఎదుర్కోవాలని మనం అనుకోకూడదు. ऐसा अचानक से मुझे ये समस्या मिल गए. ఎందుకు ఇలా మరి అనుకోకుండా వచ్చేసింది. डरना नहीं चाहिए, భయపడకూడదు. क्योंकि प्रभु हमारा संग. ఎందుకంటే సైన్యములకు అధిపతిగా యెహోవా మనకు తోడుగా ఉన్నాడు. और चौथा 5वां जगह है. కనుక 5వ ప్రదేశం పేరు ఏమిటంటే उसमें तेलुगु में लिखा है अरण्यमु. అరణ్యము అని రాయబడింది. जंगल में फॉरेस्ट. దాన్ని ఏమంటామంటే అడవి. जंगल అడవి అంటాం. तो जंगल में क्रूर जानवर भी होते. కనుక అడవుల్లో ఏముంటాయి, జంతువులు ఉంటాయి. और ये जहरीली पौधा भी मिलते हैं, जहरीली विषపు మొక్కలు. ఇంకా ఎలాంటివి ఉంటాయంటే విషపు మొక్కలు ఉంటాయి. जंगल में अगर रास्ता भटक गए तो हम कहाँ जाएंगे तो खुद को मालूम नहीं होता. అరణ్యములో దారి తప్పు ఏమంటే ఎక్కడ చేరుతామో మనకే తెలియదు. तो कभी कभी समस्या एक जंगल की तरह हमें घेर लेते. ఓసారి మన పరిస్థితులు సమస్యలు ఎలా ఉంటాయంటే ఇలాగనే ఉంటాయి, जंगल की तरह घेर लेते हैं. కనుక మరి అడవిలాగా మనల్ని ఆవరించి ఉంటాయి. उस समस्या को डर के हम कभी कभी रास्ता भी भटक जाते हैं. కనుక అలాంటి సమస్యలను చూసి భయపడిపోయి ఎట్లా వెళ్ళాలో అని కూడా మనకు తెలియకుండా భయపడిపోతాం. लेकिन उस जंगल से भी आपको सही सलामत से बाहर निकलने वाला సేనావో కి హో హమారా సంఘ్ హై. ఇలాంటి అడవి లాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా మనలను కాపాడేవాడు ఎవడంటే సైన్యములకు అధిపతిగా యెహోవా. उस 5 जगहों में 6 जाति है. కనుక ఇలాంటి 5 రకాల ప్రజల స్థలములలో 6 రకాల జాతి ప్రజలు ఉన్నారు. और ये 4 जातियों के बीच और 31 राजा थे. కనుక ఇలాంటి 5 రకాల ప్రదేశములలో
31 మంది రాజులు ఉన్నారు. तो 31 राजा है, हमें एक एक दिन का एक एक राजा समझिए. కనుక మరి 31 రాజుల గురించి మాట్లాడితే ఒక్కొక్క రోజు పడుతుంది. नहीं, एक एक राजा एक एक दिन को समझो. కనుక 31 రాజులను మనం తీసుకొని ఒక్కొక్క దినముగా చూసుకుందాం. तो 31 राजा 31 समस्या. కనుక మరి 31 రాజుల గురించి మనం చూసినప్పుడు ఒక్కొక్క సమస్యగా మనం ఆలోచన చేద్దాం. तो एक एक दिन का एक एक राजा एक एक समस्या में बन के आएगा. ఒక్కొక్క రాజు ఈ రాజులు ఒక్కొక్కడు ఒక్కొక్క దినమున సమస్యగా వస్తాడు. तो इसी प्रकार हमारे जीवन में 31 दिनों में 31 इस प्रकार की बहिर राजाओं को सामना करना है. కనుక 31 రోజులలో 31 రాజుల లాంటి ప్రజల ద్వారా మనం ఎన్నో సమస్యలు పొందవచ్చు. लेकिन एक एक राजा को लोग जीत लिए. కనుక ఇప్పుడు ఒక్కొక్క రాజును మనం వాళ్ళు జయించారు. कालेब यहोशुआ लोग जीत लिए उन लोग. కనుక ఒక్కొక్క రాజును కాలేబు యెహోషువలు జయించారు. क्योंकि उनके संग है यहोवा परमेश्वर. ఎందుకంటే వారితో సైన్యములకు అధిపతిగా యెహోవా తోడుగా ఉన్నాడు. क्योंकि हम जब मसीह यीशु को ग्रहण करते हैं, ఎప్పుడైతే ప్రభువైన యేసుక్రీస్తును మనం సొంత రక్షణగా అంగీకరిస్తామో हर दिन इस प्रकार की शत्रु को हम सामना करना पड़ता है. కనుక ప్రతి దినమున ఇలాంటి సమస్యను ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. तो हम नहीं सोचना चाहिए प्रभु में शांति है, प्रभु में आराम है, हम तो इस तरफ एक एक दिन एक एक समस्या को सामना करना पड़ रहा है. तो ये क्या मतलब है? దేవుడు మాకు తోడుగున్నాడు అని మనం అనుకుంటున్నాం, కానీ ఏంటి ఇలాంటి సమస్య ఒక్కొక్కటి వస్తుంది, రోజు మార్చి రోజు తర్వాత రోజు అని మనం ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. ऐसा नहीं सोचना चाहिए. ఆ రీతిగా మనం ఆలోచించొద్దు. ऐसा सोचने वाले लोग उस प्रतिज्ञा किया गया उस जमीन में पहुंच नहीं पाया. ఇలాగా ఆలోచించుకుంటూ దుఃఖపడుతూ సనుక్కుంటూ ఉండేవాళ్ళు వాగ్దాన భూమిలో ప్రదేశములో వారు చేరరు. हाँ, यही खतरा है. ఇది భయంకరమైన విషయం. तो इसलिए हम हिम्मत धर के रहना बहुत अवश्य है. కనుక ఈ దినాల్లో మనకు ఇలాంటి ధైర్యము సాహసం మనకు అవసరం. क्योंकि उस हिम्मत के साथ बहादुरी दिखाने से ही हम उस स्वर्गराज में प्रभु के साथ रह पाएंगे. కనుక ఇలాగ పరిస్థితులలో మనము ఇలాగ ధైర్యమును సాహసమును కలిగి ఉన్నప్పుడే దేవుని రాజ్యములో మనం ప్రవేశిస్తాం. तो इस बहादुरी वो लोग दिखाए, इसलिए वो लोग अनुगामी का गवाही पाए. ఈ రీతిగా వారు ధైర్యమును సాహసం కనపరిచారు కనుక వాళ్ళకి మంచి సాక్ష్యం వాళ్ళు పొందారు. और तीसरा विषय हम जल्दी खत्म करते हैं. త్వరగా ముగిస్తాము. మూడో విషయం చూద్దాం. तो कालेब नाम का अर्थ है, కాలేబు యొక్క అర్థం ఏమిటంటే वो कालेब का मतलब वफादार, నమ్మకమైన వాడు. కాలేబ్ అంటే కాలేబ్ అంటే అర్థం ఏమిటంటే నమ్మకమైన వాడు. और दूसरा अर्थ है हिम्मत वाले. కనుక ఇంకో మాట చెప్పాలంటే ధైర్యవంతుడు. और तीसरा अर्थ है डिवोशन टू गॉड, मतलब है परमेश्वर का भक्त है. కనుక మూడవ అర్థం ఏమిటంటే అతను దేవుని భక్తుడు. तो इसमें वो वफादार था, నమ్మకమైన వాడుగా ఉన్నాడు. ఈ రీతిగా ఆయన నమ్మకమైన వాడుగా ఉన్నాడు. और वो परमेश्वर का भक्त भी था, ఆయన దేవుని భక్తుడుగా ఉన్నాడు. और वो हिम्मतदार भी था. కనుక ధైర్యవంతుడుగా ఉన్నాడు. तो उनका नाम का अर्थ उनका जीवन में वो दिखाया. కనుక ఆయన కలిగి ఉన్న పేరును అనుసరించి ఆయన కనుపరుస్తూ వచ్చాడు సాక్ష్యం. बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम रखते हैं. కనుక మనం కూడా ఒక్కోసారి మంచి పేరు పెట్టుకుంటాం. बाइबल के से मतलब पास्टर प्रभु का दास को बोलते हैं ना, तो हमें चुनते हैं एक अच्छा नाम जो जिसी का नाम नहीं होना चाहिए. ఒక్కోసారి దైవ సేవకులకు చెప్తాం, అన్న ఎవ్వరికి లేని ఒక మంచి పేరు మా బిడ్డకు పెట్టాలని అడుగుతాం. तो बाइबल का नाम तो रखते हैं, కనుక ఈ సేవకులు ఏదో బైబిల్లో ఒక పేరు చూసి పెట్టేస్తారు. तो हमारा जीवन ऐसा नहीं होता. కానీ మన జీవితం అలాగ ఉండదు. हमारा नाम एक तरफ होता है, हमारा जीवन एक तरफ होता है. మన పేరు ఒక విధంగా ఉంటే మన బ్రతుకు వేరుగా ఉంటుంది. तो ऐसा जीवन नहीं चाहिए. ఇలాంటి బ్రతుకు మనకు వద్దు. ऐसा जीवन प्रभु को पसंद नहीं है. ఇలాంటి జీవితం దేవునికి సంతోషం ఇవ్వదు. देखिए यहोशुआ ने क्या कहता है, యెహోషువ గ్రంథములో गिनती किताब క్షమించండి సంఖ్యాకాండము 13 अध्याय 13వ అధ్యాయము, సంఖ్యాకాండం 13 14 अध्याय का 8 पद. క్షమించండి 14వ అధ్యాయం 14:8 చదువుదాం. యెహోవా మనయందు ఆనందించినడల ఆ దేశములో మనలను చేర్చి దానిని మనకిచ్చును. అది పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశము. अंत में जब हम देखते हैं वो प्रतिज्ञा किया हुआ
प्रदेश को ये वो जमीन को ये लोग स्वाधीन कर लिया है। కనుక వారు వాగ్దాన భూమిని వారు మరి స్వాధీనపరుచుకున్నారు. तो यहाँ पर लिखा यदि यहोवा हमसे प्रसन्न हो तो हमको उस देश में जिसमें दूध और मधु की दराई बहती है पहुंचाकर उसे हमें दे देगा। యెహోవా మన యందు ఆనందించినలా దేశంలో మనను చేర్చి దానిని మనకిచ్చును, అది పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశము. अंत में जब देखते हैं तो इस्राएलियों को प्रॉमिस किया हुआ लैंड को लोग स्वाधीन कर लिया था। కనుక చివరిగా మనం చూస్తే ఏమిటంటే ఇశ్రాయేలుకు చేయబడిన వాగ్దాన భూమిని వారు చేరారు, స్వాధీనపరుచుకున్నారు. कैसे क्यों? ఎలాగా? यहोवा यदि हमसे प्रसन्न हो, ఒకవేళ యెహోవా మన యందు ఆనందించిన ఎడల, तो इसका मतलब है कालेब और यहोशू उनका जीवन से प्रभु प्रसन्न था। కనుక కాలేబు యెహోషువల యొక్క జీవితము దేవుని దృష్టిలో ఎలా ఉందంటే సంతోషం ఇచ్చేదిగా ఉంది. परमेश्वर उनका जीवन से प्रसन्न है। కనుక దేవుడు కూడా వారి యొక్క జీవితాన్ని చూసి సంతోషపడ్డాడు. इसीलिए वो 6 लाख लोगों के बीच में केवल ये दोनों उस प्रॉमिस लैंड में प्रवेश कर पाए। కాబట్టి 6 లక్షల కాల్ఫలములో వీరిద్దరు మాత్రమే కనాను దేశాన్ని చేరుకున్నారు. तो हमें हेब्रोन की रूप में एक बड़ा प्रार्थना घर प्रभु हमें दिया, हमें कुछ कर दिया प्रभु ने। హెబ్రోను లాగా దేవుడు మనకు ఒక మంచి దేవుని ఇంటిని మనకి ఇచ్చాడు. एक छोटा सा जगह से इतना विशाल हाल में हमें लाया। కనుక చిన్న స్థలంలో నుండి విశాలమైన స్థలంలోకి నడిపించాడు. कल को इतना खुश से हम लोग प्रभु में आनंदित हुआ है। కనుక మనం ఇప్పుడు దేవుని యందు ఆనందిస్తున్నాం. तो अभी हमारा बारी है, అయితే ఇప్పుడు మన యొక్క కర్తవ్యం ఏమిటి? हम प्रभु को खुश करना। మనం దేవుని సంతోష పెట్టాలి. प्रभु हमें खुश किया, దేవుడు మనల్ని ఆనందపరిచాడు. अभी हमारा बारी है, ఇప్పుడు మన యొక్క కర్తవ్యం ఏమిటంటే हम प्रभु को खुशी करना। మనము దేవుని సంతోషపరచాలి. हमें खुश करने के लिए प्रभु इतना बड़ा कर दिया। కనుక దేవుడు మనల్ని సంతోషపరచడానికి ఇంత గొప్ప మందిరాన్ని దేవుడు ఇచ్చాడు. बड़े अद्भुत रीति से काम करके కనుక తన ఆశ్చర్యమైన కార్యాలు చేసి हम भी प्रभु को खुश करना चाहिए। ఇప్పుడు దేవుని మన యందు మన జీవితం ద్వారా సంతోషించేటట్లు బ్రతకాలి. कैसे खुश करे होगा? ఎలాగా సంతోషపరచగలము? देखिए लोक सुसमाचार లూకాసు వార్తలోకి వెళ్దాము. లూకాసు వార్త 15 अध्याय 15వ అధ్యాయం 7 पद 7వ వచనం. 15:7. और 10 पद भी 10 पद पढ़िए, 7 छोड़िए 10 पद। క్షమించండి, ఇప్పుడు 7 వద్దు 10 చదువుదాం. అటువలే మారు మనసు పొందు ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూతల ఎదుట సంతోషం కలుగునని మీతో చెప్పుచున్నాను అనెను. मैं तुमसे कहता हूं कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। ఒక పాపి విషయమై దేవుని దూతల ఎదుట వాడు మారు మనసు పొందితే దేవుని దూతల ఎదుట సంతోషము కలుగును. प्रभु का घर में हमारा अपना दशमांश लाए या ना लाए, మీరు దేవుని ఇంటికి దశమ భాగం తెస్తారో లేదో, आपको तो प्रभु के लिए कुछ भी करे, దేవుని కోసం మీరు ఏమన్నా చేస్తున్నారేమో इन చేయండి. सबों से भी प्रभु खुश होता है। వాటన్నిటికంటే కూడా దేవుడు సంతోషపడే విషయం ఏమిటి? एक मन फिराने वाला पापी के विषय ఒక में। వ్యక్తి మారు మనసు పొందడమే ఆయనకు ఎక్కువ సంతోషం ఇస్తుంది. तो हम प्रभु को खुश करने के लिए దేవుని మనం సంతోషపరచడానికి एक व्यक्ति को प्रभु के पास लाना है। ఒక వ్యక్తిని ప్రభు యొద్దకు నడిపించాలి. आप वो अपना जिंदगी भर का सैलरी प्रभु को दे या ना दे, నీ జీవితమంతా ప్రయాసపడి సంపాదించిన జీతమంతా ఇవ్వు లేకపో, लेकिन एक पापी को प्रभु के पास लाएगा ఒక వ్యక్తిని ప్రభు దగ్గరికి నడిపించుట వలన तो उससे बढ़कर प्रभु और कुछ नहीं चाहिए। దానికంటే ఎక్కువగా సంతోషపడేది మరి ఇంకేది లేదు. तो इस साल नया साल में हम एक ऐसा एक निर्णय लिए थे, కనుక ఈ కొత్త సంవత్సరంలో ఒక తీర్మానం మేము చేసుకున్నాం. हम अपना कलीसिया में भी ऐसे निर्णय लिया। మా సంఘంలో కూడా ఇలాంటి తీర్మానం చేశాం. आप प्रभु का घर में दशमांश लाए ना लाए, మీరు దేవుని ఇంటికి దశమభాగం తెస్తారో లేదో నాకు తెలియదు. दिसंबर 21 तारीख तक कम से कम एक परिवार से आप लोग प्रभु का घर में जाना है। కనుక చూడండి,
31వ తారీఖు డిసెంబర్ వచ్చే లోపల మీరు ఒక వ్యక్తిని మీరు కుటుంబం తీసుకొని రావాలి. तो इसके लिए आप 3 प्रकार की करना चाहिए. దానికోసం 3 విషయాలు మనం చేయాలి. एक है प्रार्थना, ఒకటి ప్రార్థన చేయాలి, और दूसरा है आदर्श जीवन, రెండవది మరి ఆదర్శమైన బ్రతుకు, और तीसरा है जब मौका मिला उनको सुसमाचार बोलना. ఎప్పుడైనా అవకాశం దొరికితే దేవుని మాటలు చెప్పడం. तो ये 3 प्रकार की काम करके एक व्यक्ति को प्रभु के पास ला सकते हैं. కనుక ఇలాంటి 3 రకాల పనులు చేసి దేవుని వైపు నడిపించవచ్చు ఒక వ్యక్తి. ऐसे टारगेट किया है. ఇది మేము గురి పెట్టుకున్నాం. कलीसिया में हर संडे में याद दिलाता हूं उनको. కనుక ప్రతి ఆదివారం దీన్ని జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉంటాం. अपने अड़ोसी या पड़ोसी परिवार के एक परिवार को चुनो, उनके लिए आप लगातार प्रार्थना करते रहो और उनके जीवन में एक आदर्श जीवन बिताओ, और जब मौका मिले तब सुसमाचार सुनो. మీ ఇదిగు పొరుగువారు కావచ్చు, మీ బంధువులు కావచ్చు, ఒకరిని గురి పెట్టుకొని మీరు వారి కోసము ప్రార్థన చేయండి, మీ యొక్క బ్రతుకును ఆదర్శంగా చూపించండి, సమయం దొరికినప్పుడు దేవుని ప్రేమను తెలియచేయండి. तो जिसी के द्वारा आदमी को प्रभु के पास ला सकते हैं. ఈ రీతిగా మనం దేవుని యొద్దకు ఒక వ్యక్తిని తీసుకురాగలము. పాపి మారు మనసు పొందితే ఆయనకు సంతోషం కలుగుతుంది. ये टारगेट हमें भी लेंगे. ఇది మనం గురి పెట్టుకోవాలి. प्रभु इतना बड़ा हेब्रोन प्रार्थना भवन हमें दिया, దేవుడు ఇప్పుడు మనకు మంచి గొప్ప పెద్ద దేవుని ఇంటిని ఇచ్చాడు. हमें खुश कर दी. దేవుడు మనల్ని సంతోషపరిచాడు. हम भी प्रभु को खुश करेंगे. ఇప్పుడు మనం కూడా దేవుని సంతోష పెట్టాలి. और आखिरी जीवन था कालेब में, చివరిగా కాలేబు యొక్క జీవితంలో प्रॉमिस या प्रतिज्ञा को पाने में वो बहुत जिद्दी था. కనుక దేవుని యొక్క వాగ్దానమును స్వతంత్రించుకోవడానికి అతడు ఎంతో గట్టివాడుగా ఉన్నాడు. देखिए ओ यहोशू किताब యెహోషువ గ్రంథము 14 अध्याय 14వ అధ్యాయము 12 वचन. 12వ వచనం. 14-12. కాబట్టి ఆ దినమున యెహోవా సెలవిచ్చిన ఈ కొండ ప్రదేశమును నాకు దయచేయము, అనాకీయులను ప్రాకారం గల గొప్ప పట్టణమును అక్కడ ఉన్న సంగతి ఆ దినమున నీకు వినబడెను. యెహోవా నాకు తోడై ఉండిన ఎడల యెహోవా సెలవిచ్చినట్లు వారి దేశమును స్వాధీనపరుచుకొందును. इस विषय में मूसा कालेब को प्रॉमिस किया था. ఆ సమయంలో మోసే ఉన్నటువంటి సమయంలో ఆ యొక్క వాగ్దానము చేయబడింది. तुझे जिस जमीन में पाँव रखेगा वो जमीन तुम्हारे लिए हो जाएगा. కనుక నీవు ఎక్కడ కాలు పెడతావో అది నీకు స్వాస్థ్యముగా ఇవ్వబడును అని. अभी यहोशू के जमाने में कालेब मांग रहा है, अभी मैं इस हेब्रोन में पैर रखा हूँ तो ये जमीन मुझे दीजिए. ఇప్పుడు యెహోషువతో ఏమంటాడు కాలేబు అంటే, నేను ఈ హెబ్రోన్లో కాలు పెట్టిన దాన్ని నాకు స్వాస్థ్యంగా ఇయ్యని అడుగుతున్నాడు. प्रतिज्ञा को पाने में इतना जिद्दी था वो पाने तक वो नहीं चढ़ा. కనుక దేవుడు ఇచ్చిన వాగ్దానమును స్వతంత్రించుకోవడానికి ఆయన ఎట్లా గట్టిగా ఉన్నాడంటే దాన్ని వదిలిపెట్టలే. पिछले बार जब हम आए थे జనవరిలో నేను వచ్చాను. तो तब एक संदेश सुनाया था, నేను ఒక వాక్యం చెప్పాను, और एक सलाह भी दिया था. నేను ఒక సలహా కూడా ఇచ్చాను. शायद किसी को याद है ఏదైనా గుర్తుందా మీకు? इस प्रतिज्ञा के विषय में. ఈ దేవుని వాగ్దానం విషయంలో నేను మీకు చెప్పాను, గుర్తుందా? शायद नहीं है. ఎవరికి గుర్తులేదు. मैं बताया था वचन में कि जो कैलेंडर हमें दिया जाता है, ఏదైతే క్యాలెండర్ ఇవ్వబడిందో तो एक दिन का एक प्रॉमिस है. ఒక్కొక్క రోజు కోసం ఒక్కొక్క వాగ్దానం तो ఉంది. उस दिन का उस प्रॉमिस पाने के लिए तो प्रार्थना करना चाहिए. కనీసం ఆ రోజు కోసం ఆ వాగ్దానం స్వతంత్రించుకోవాలని ప్రార్థన చేయండి అని చెప్పారు. तो साल भर की व्यक्तिगत रूप का प्रॉमिस पाने के लिए कोशिश करना. కనుక మరి వ్యక్తిగతమైనటువంటి వాగ్దానం పొందడానికి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. कलीसिया की प्रॉमिस को पाने पूरा करने के लिए. కనుక దేవుడు మనకి ఇచ్చిన సంఘ వాగ్దానం నెరవేర్చాలని ప్రార్థన చేయాలి. व्याप्ति मंडली का प्रतिज्ञा के लिए, సార్వత్రిక సంఘం యొక్క వాగ్దానం కూడా నెరవేర్చాలని మనం ప్రార్థన చేయాలి. एक जब कैलेंडर किसी को पढ़ना आदत होता है सुबह उस दिन का कैलेंडर वचन को, ఎవరికి ఈ అలవాటు ఉందో మరి చెప్పండి. మరి ప్రతిరోజు ఉదయమున లేచి క్యాలెండర్ వాగ్దానం చదువుతున్నారా?
कोई ना पढ़ते हैं। ఎవరు పడితే చదువుతున్నారు? इतना प्रयास करके कैलेंडर में एक एक वचन को प्रभु से चुन के उसमें छपाते क्यों? కనుక ఎంతోమంది ప్రయాసపడి ఆ వాగ్దానాలు తీసి దాన్ని ప్రింట్ చేసి ఇంతగా సుందరంగా మనకి ఇస్తూ ఉంటే మనం దాని గురించి ఎంత నిర్లక్ష్యంగా ఉన్నాం. तो पढ़िए और उस दिन को उस वचन पूरा करने के लिए प्रभु से गिड़गिड़ाइए, जिद कीजिए। इसी अनुभव में एक दिन में नहीं होगा, इसको आदत लेना चाहिए। प्रभु आज इस वचन को, इस दिन का इस प्रॉमिस को मेरा जीवन में पूरा कीजिए। ప్రభువా ఈ రోజు ఇచ్చిన ఈ క్యాలెండర్ వాగ్దానం నా జీవితంలో నెరవేర్చని మనం గట్టిగా బలంగా ప్రార్థన చేసే వారంగా ఉండాలి. तो तब उस वचन को हम इस प्रतिज्ञा को पाने के लिए, उस प्रतिज्ञा को पूरा होने के लिए हमारे जीवन में कालेब जैसा जिद हमारे भी होना चाहिए। కనుక చూడండి, దేవుడు మనకిచ్చిన వాగ్దానాలను స్వతంత్రించుకోవడానికి కాలేబులాగా గట్టిగా ఉండాలి. तो उसमें वो बहुत जिद्दी था, అందులో అతడు గట్టిగా ఉన్నాడు. तो इसीलिए वो प्रभु को अनुगामी, అందుకనే అతడు ప్రభు అయిన దేవుని అనుసరించాడు. क्योंकि वाचा को, जो प्रभु वाचा के बारे में लिखा है, ये प्रतिज्ञा ये हमें दैव स्वभाव में सहभागी होने देते हैं। కనుక ఈ వాగ్దానాలన్నీ మనం ఏం చేస్తాయంటే దేవుని యొక్క స్వభావంలో పాలిభాగస్తునిగా చేస్తుంది. तो इसीलिए जब परमेश्वर के स्वभाव में सहभागी होने का मन कालेब में था, కనుక దైవ స్వభావంలో నేను కూడా పాలు పొందాలన్న ఆశ కాలేబులో ఉంది. तो इसीलिए वो पूरी रीति से प्रभु को अनुगामी हो गए। అందుకనే అతడు నిండు మనస్సుతో దేవుణ్ణి అనుసరించాడు. इसलिए हेब्रोन को मिरास के रूप में पाए। అందుకనే హెబ్రోనును స్వాస్థ్యముగా పొందాడు. तो हमें भी ऐसा गवाही पाना है, ఇలాంటి సాక్ష్యం మనకు కూడా అవసరం. मैं भी प्रभु का पूरी रीति से अनुगामी हूँ। నేను కూడా దేవుణ్ణి నిండు మనస్సుతో అనుసరిస్తాను जब हम అన్నట్టుగా. पूरी रीति से अनुगामी बन गए, ఎప్పుడైతే అలాగా అవుతామో हेब्रोन जैसा बहुत सारे मिरास आपकी होगा। కనుక హెబ్రోన్ లాంటి అనేకమైనవి నీకు స్వాస్థ్యముగా దొరుకుతాయి. प्रभु इस वचन को आशीष करे। దేవుడి ఈ వాక్యమును ఆశీర్వదించును గాక. ప్రార్థన చేసుకుంటాం, కళ్ళు మూసుకోండి. ప్రార్థన చేసుకుంటాం, కళ్ళు మూసుకోండి. మొదన ప్రార్థన చేసి బల్ల ఉంచండి, కళ్ళు మూసుకోండి. పరీక్ష చేసుకుందాం. నిజం ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆଖି ବୁଜନ୍ତୁ, ଆଣ୍ଠୁ ପକାନ୍ତୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଭାଇ ତିମୋଥୀ ବ୍ରଦର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, ମେଜ ଭାଙ୍ଗିବେ, ବାଣ୍ଟିବେ। ప్రేమగల తండ్రి, ప్రేమగల తండ్రి, పరిశుద్ధమైన దేవా, నీ పరిశుద్ధమైన ఘనమైన ఉన్నతమైన నామానికి వందనం స్తోత్రం చెల్లిస్తూ, మా రక్షకుడు, విమోచకుడు, మా అందరికీ ప్రభువును మీ ప్రియకుమారుడైన యేసుక్రీస్తు సర్వోన్నత నామమున మరొకసారి వందనం స్తోత్రం చెల్లిస్తూ సాగిలపడుతున్నాం. ప్రభా, నీ బల చుట్టూ మేము చేరి ఉంటుండగా ప్రభా, మరి జీవం గల నీ మాటలు మా వినికిడికి తీసుకొని వచ్చినారు, అందుకే వందనం చెల్లిస్తున్నాం. ప్రభా, మరి మా పితల దినాల్లో ఉన్నటువంటి దైవజనులైన వారు కాలేబు, యెహోషువ గారి యొక్క జీవితాలు, వారి తీర్మానం, ప్రభా వారి పట్టుదల, ప్రభా మరి సంగతులను మాకు వినిపిస్తూ వచ్చినందుకు వందనం చెల్లిస్తున్నాం. ప్రియ తండ్రి, మరి కాలేబు గారు హెబ్రోనును మరి స్వాస్థ్యంగా పొందగలుగుతూ వచ్చాడు. ప్రభా మరి తండ్రి, మరి తన జీవితంలో హెబ్రోను స్వాస్థ్యంగా పొందటానికి గల కారణాలు ప్రభా మీరు చెప్తూ వచ్చినారు, అందుకే వందనం చెల్లిస్తూ ఉన్నాం. ప్రియ ప్రభా, మరి కాలేబు మరి యెహోషువలు